જય માતાજી મિત્રો, દેશી રેકોર્ડિંગમાં ફૂલ દેશી વાર્તાઓમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, અમારી ચેનલ શિલ્પા ડિજિટલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી નવી નવી વાર્તાઓ સાંભળવા મળશે સૌથી પહેલાં તમને। તો મિત્રો, આજની વાર્તાનો વિષય છે ફૂલન દેવી ભાગ 1। तो मित्रों तमे बधाए ध्यान थी होभाळो। गाम वालों सीधी तरह कान खोलकर सुन लो। लालाराम और श्री राम को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो सबको सब कुत्ते की तरह मर जाओगे। एक एक को भून कर रख दूंगी। लाउड स्पीकर पर ए जनून साथे वारंवार एलान आपती थी। एनी आजूबाजू 8-10 माणसों खाखी वर्दी में राइफलों साथे ऊभा था। बीजा 8-10 वर्दीधारी थोड़े दूर ऊभा रही। बोलनारी औरतनी तैनात में राइफलों साथे बधाए ऊभा था। पेली युवतीना गभा पर राइफल लटकती थी। तेणे पण नोखी वर्दी पहेरी थी। तेना शर्टना शोल्डर पर एक तरफ आईपी एनो मार्को હતો तो बीजी तरफ अशोक चंद्रनी साप હતી। माथा ઉપર पी केप હતી। તે યુવતીનો રંગ શ્યામ હતો। ઊંચાઈ 5 ફૂટથી ઓછી તો નહોતી જ। તેનું મુખ લંબગોળ હતું તથા ઓખો ગોળ હતી અને ઉંમર જોઈએ તો મોડ 22-23 વર્ષની હશે। લાઉડ સ્પીકરમાંથી ઉડતા અવાજથી ગામ લોકો ધ્રુજી ગયા, कारण के गाम लोग जाणी गया था कि हामे जीवतू क्रूर मौत हतुं। हजी 5 मिनिट पहला ज ते पोताना साथीओ साथे गाम में आवी थी, त्यारे तेने जोता ज सौ आड़ेधड़ भाग्या अने घरना खुल्ला बाणना फटाफट बंद थई गया। जेने ज्यां जगह मळे त्यां हंताई गया। गामनी स्त्रीओ मोहल्ला में रमता पोताना छोकराने लई अने दौड़ दौड़ करती घर में भराई जी। क्षणवार में तो जेम राक्षसोनी चढ़ाई थता परी लोग चूप थई जाए एम आखू गाम चूपचाप थई गयुं। पेली युवतीनी धमकीनी कोई असर न थई त्यारे तेनो चेहरो तंग थई गयो। तेणे गळुं फाड़ी नाखे एवा स्वरे ऐलान कर्युं, राम जादो अभी वक्त है, मान जाओ नहींतर सालो 2 मौत मर जाओगे। एलान आप्या बाद 2 मिनिट सुधी 4 तरफ जोती रही, क्या एक पोदळुं पण हालतुं नहोतुं। परिणामे तेणे पोताना साथीदारों सामु जोता त्राड नाखी। देखते क्या हो, तोड़ दो दरवाजा और निकाल दो हरामजादा को बाहर। ये स्त्रीना मुखमांथी शब्दों बहार पड़ता अन्य साथीदारों तंग बनी गया। धड़ाम धड़ाम साथीदारोए हवा में गोली छोड़ी। त्यां ज गाम लोको त्यां ज ए लोकोए जयनाद गजाव्यो। फूलन देवी की जय हो, राम औरत जय हो, काली माता की जय हो। गगन भेदी जयनादो साथे साथीदारो मकानों तरफ दौड़्या अने देखाय ते मकानना बारना तोड़वा मोड्या। हवे तमे मित्रों, बधा दर्शक मित्रों तमे समझी ज गया हशो के ये स्त्री अन्य कोई नहीं पण डाकू राणी फूलन देवी। मित्रों, डाकू राणी फूलन देवी, हाँ ए ज फूलन देवी थी। अने ए फूलन देवी लाउड स्पीकर एक डाकूना हाथ में आप्यो अने पोताना खभा उपरथी राइफल उतारीने हाथ में लीधी। ते वखते 4 साथीदारों साथे सामे देखाता एक मकान तरफ दौड़्या आगळ वध्या। मकान में रहता माणसों पासे हथियार राखवानुं लाइसेंस हतुं। ए गाम में 3 व्यक्ति पासे लाइसेंस वाली राइफलो हती। तेना 2 ठाकुर हता तथा एक गरेड़ियो एटले भरवाड़ हतो। अने फूलन जे मकान तरफ गई थी ए ठाकुरनुं मकान हतुं। धड़ाम धड़ाम धड़ाका कर्या। राइफल फूलननी राइफल गाजी उठी अने एनी साथे अन्य राइफलों पण धड़ाका कर्या। तेमांथी निकळती गोळीओ पेला मकानना बारणानी मजागरा अने बंने राइफलों कब्जे करी लीधी। सुवर के बच्चे, दरवाजा क्या बंद करीने राख्या है।
મારો સાલકો! ફૂલનનો હુકમ થતાં ડાકુઓ ઘરના સૌ સભ્યોને ઝૂડવા મોડ્યા. ઘરમાં ચીસાચીસ થઈ ગઈ. એક મરદ જેવી ઓરત સૌને પોતાના હાથે મારતી હતી. એટલું જ નહીં, પણ મર્દોને વોકા વાળીને અંગૂઠા પકડાવીને ઉપર બેસી ગઈ. તિજોરી ક્યાં હે? ફૂલનના શબ્દોથી બીજા મર્દો ધ્રુજ્યા. તેણે તિજોરી બતાવી દીધી. ચાબી કિધર હે? ત્યાં જ ઠાકુરાણી આગળ આવીને ફૂલન સામે આવીને ઝુમખો લંબાવ્યો. ફાટ કરતે એક તમાચો માર્યો અને ઠાકુરાણી પડી ગઈ અને ચાવી લઈ લીધી. એ સ્ત્રી બિચારી ધરતી ઉપર ગબડી પડી. તિજોરી સાફ કર દો કહીને ફૂલને એક ડાકુ તરફ આવીને ચાવી ફેંકી. ડાકુએ અધ્ધર ઝીલી લીધી તથા તિજોરી ખોલી અંદરમાંથી રૂપિયા તથા દાગીના લઈ લીધા. ચાલો આગે! ફૂલન પેલા મર્દ ઉપરથી ઉતરીને લાત મારી. તેથી પેલો દૂર જઈને પડ્યો. ત્યારબાદ સૌ ડાકુઓ લઈ આગળ નીકળી ગયા. હવે સૌ ગરેડિયાના મકાન પાસે આવીને ત્રાડ નાખી. બહાર આ જા વરના ગોલી માર દૂંગી. એ ત્રાડ સાથે જ ગરેડિયો રાયફલ અને બે હાથ વડે ઊંચા રાખીને બહાર આવ્યો તથા ફૂલનદેવીના પગમાં પડી બે હાથ જોડીને ધ્રુજતો ઊભો રહ્યો. ફૂલને રાયફલ ઉઠાવી ચારે તરફ ફેરવીને જોયું તો દેશી બનાવટની માત્ર એક ભડાકાવાળી બંદૂક હતી. એને પાછી આપી. લે જા સાલે ઓર ફૂટ અહાં સે ભાગ જા. ગરેડિયો પેલી દેશી બંદૂક ઉઠાવી તથા પાછો પોતાના ઘરમાં ભરાઈ ગયો. ચાલો આગે! ફૂલને પોતાને ગિરહને હુકમ કરતા ડાકુઓ આગળ વધ્યા. ત્યાં એક ગલી નાકે જઈને ઊભા રહ્યા. ફરીથી લાઉડસ્પીકર દ્વારા એક ધમકી આપવા લાગી. अबे हरामजादो, अभी भी वक्त है, हमें श्री राम और लालाराम को सौंप दो. તેમ છતાં ધમકીની કોઈ અસર ન થઈ એટલે ફરીથી ફૂલને પોતાના સાથીદારોને લૂંટફાટ કરવા માટે હુકમ કર્યો. ડાકુઓ તો તૈયાર જ હતા એટલા મકાનો તરફ આગળ વધ્યા. ધડામ ધડામ ધડાકા કર્યા અને રાઇફલોના ધડાકાથી હવ ડરી તો ગયા હતા. તેમ બારણા પર ગોળીઓ આવતી હતી. જ્યારે ડાકુઓ બારણા પર લાતો મારે ત્યાં જ બારણા ખુલી જતા તથા સૌ બે હાથ જોડીને ધ્રુજતા ધ્રુજતા એક તરફ ઊભા રહેતા. બોલો લાલારામ કહા હે, શ્રીરામ કહા હે? પરંતુ કોઈ બતાવી શકતું નહોતું. અને ક્યાંથી બતાવે? જાણે તો બતાવે ને. પરિણામે ડાકુઓ સ્ત્રી પુરુષો કે ફાવે તેમ જોડવા લાગ્યા. ગરદા પાટું અને તમાશાથી સ્ત્રી પુરુષો ચીસો નાખવા લાગ્યા. પણ ત્યાં કોણ છોડાવવા આવે? ડાકુ લોકોને જોડતા રહ્યા તથા માલ લૂંટતા રહ્યા. દાગીના ઉતારતા રહ્યા. ધડામ ધડામ ધડાકા કરતા રહ્યા. ફૂલને પણ હવે બરાબર ખીચાઈ ગઈ હતી. તે અર્થ વગરના ધડાકા કરતી ગામ પર ખીજ ઉતારવા લાગી. ગામ લોકો પણ જાણી ગયા હતા કે ફૂલન આજે જરૂર કાળો ઘેર વતાવશે. તેથી બરાબર તેને હુકમ માનવા લાગ્યા હતા. તે મહેલના પશ્ચિમ વિભાગ તરફ આવેલા તુલસીરામના મકાન તરફ ચાલી. તુલસીરામ અંધારામાં ઊભો એ જોઈ રહ્યો હતો અને એ ફૂલનને એ બાજુ આવતી જોઈને ચેતી ગયો અને પોતાનો ઘરમાં ઘૂસવા માટે દોડ્યો. ચાલાક ફૂલને તેને જોઈ ગઈ તથા દોડીને તુલસીરામને પકડી પાડ્યો તથા માથાના વાળ પકડીને બહાર ખેંચવા લાગી. ફાટ ધાડ ધાડ લાતો અને તમાચા ફૂલને તુલસીરામને અડધમુઓ કરી નાખ્યો. તુલસીરામ બે હાથ જોડીને કરગરતો હતો. મુझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है? तो बोल कहाँ है लालाराम? क्रोधમાં કાળઝાળ બનેલી ફૂલન લગભગ ચીસ પાડીને મુझे નહીં માલુમ તે ડરનો માર્યો ધ્રુજતો બે હાથ જોડીને બોલી ઉઠ્યો. તો મિત્રો હવે આ ફૂલણ એવા મારવા લાગ્યા. ગામ લોકોને એવા મારવા લાગ્યા. ફૂલને તેના ચહેરા ઉપર રાયફલનું બટ ફટકાર્યો પેલા તુલસીરામના. પછી બોલી, ઉઠ સાલા કમીન, झूठ बोलते हैं, बता ઠાકુર કે બચ્ચે. ત્યારે મકાનની અંદર રહેલા ઠાકુર તુલસીરામનો પુત્ર સુરેન્દ્રસિંહ ક્રોધમાં ધ્રુજી ગયો. પણ તે લાચાર હતો છતાં પણ પોતાના બાપને છોડાવવા માટે તેણે પોતાની જિંદગી હોડમાં મૂકી અને પરિવારની ના છતાં તે બહાર આવ્યો. ઉન્હે મત મારો. તે સાંભળતા જ ફૂલનદેવી તેની સામે જોયો અને તેના ગુસ્સાનો પારો ઊંચો ચડી ગયો. અચ્છા, તો તું ભી આ ગયે? આ બેટે ઘર મેં
चूड़ियाँ पहनकर छिपा था। आज तो तू भी हमसे कबड्डी खेल, कहता ફૂલને તેની ગરદન ઉપર ગરદન પકડી લીધી ને પાસે ખેંચ્યો. તારે સુરેન્દ્ર એકાએક પોતાના ભૂતકાળ આવી ગયો. તો મિત્રો, આ હતી ડાકુરાણી ફૂલણદેવી વાર્તા ભાગ 1. આવતા એપિસોડમાં ભણશો ભાગ 2. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.